साहिब जियो पंजे बदे महाबली कर सच्चा टुआ अपने चरण जपायन नित दई खड़ोआ परम सन्मान योग गुरु की साजी निवाजी साध संगत जियो आओ वडभागी हो जो इस पावन पवित्र बाणी दी विचार बसंत की वार दी विचार दे नाल हाजरियां भर के सतगुरु जी दी खुशियां प्राप्त करते हो। बसंत की वार जो आप जी ने पहली पौड़ी दी विचार कथा श्रवण की, आओ सतगुरु जी तरस करन रहमत करन अपनी कृपा करन आप ही मेहर भरिया हाथ रख के गुरु अर्जन साहब अपनी इस पावन पवित्र बाणी दी दूसरी पौड़ी दी जो विचार है सतगुरु जी करवा लैन। सारी ही संगत दियो असीस। परवानो जी फतेह आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जियो ये बसंत की वार धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी दे अंदर 1193 अंग ते सुशोभित है। पहली पौड़ी दी जो विचार कथा आप जी ने श्रवण की, दूसरी पौड़ी दी विचार आप जी दे नाल सांझी करनी है। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने बख्शिश की है। 3 पौड़ियां ने इस वार दियां, सब तो छोटी वार है। 22 वारा मैं जिक्र किया सी पहली पौड़ी दी जदों विचार की कि 22 वारा हन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे अंदर ते उन्हां दे विचों जिहड़ी सब तो छोटी वार है वह है बसंत की वार, जिस दियां केवल 3 पौड़ियां ही पौड़ियां ने बस। ते एक पौड़ी दी 5 पंक्तियां ने ते टोटल हो गईयां 15 पंक्तियां दी ये जिहड़ी बसंत की वार है। 5 पंक्तियां दी पहली पौड़ी दी विचार आप जी ने पिछली जदों पौड़ी दी विचार हुई श्रवण की। आओ सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी ने एक संदेश दिता है सानू दुनियावी मनुखा नू ये समझाया है, हे भाई बाहर ते बसंत आ गया पर तेरे हिरदे विच कदों बसंत आवेगा, तेरा हिरदा कदों बसंत बनेगा। क्योंकि मैं थोड़ी जी विचार ये करनी चाहांगा। सतगुरु गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने कृपा की, बसंत रुत की गल चल रही है, बसंत की गल चल रही है। ते याद रखना जिथे आपां रह रहे हैं ये 6 रुतां जड़ियां ने वो मनियां गईयां ने। एक रुत की 2 महीने की उम्र मनी गई है। जिवें ग्रीखम रुत है, सरद रुत है, ससीर रुत है, इसे तरह ये बसंत रुत है। ते बसंत दे विच जिथे पहला सोका पिया सी सारे पासे गुरु अर्जन साहब कहंदे ने हरियावल आ जांदी है, सब हरिया भरिया हो जांदा है। पर अंदर हरिया भरिया कदों होवेगा? सतगुरु धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह महाराज दूसरे सतगुरु जी दी जदों पावन पवित्र बाणी पढ़ीए महाराज ने बड़े प्यारे बचन कहे ने। प्यारे ओ सतगुरु कहंदे पहल बसंत आगमन तिसका करो विचार रे। धन गुरु अंगद साहब कहंदे ए बसंत दी तुसी गल पे करदे हो, बसंत आया बसंत आया बसंत रुत आई, पर इस बसंत नूं जिन्हें बनाया उसका जिक्र कौन करेगा? उसका भी जिक्र करो, उनके बारे भी विचार करो। पहल बसंत आगमन तिसका करो विचार रे, उनकी विचार करो
क्यों नानक सो सालाही है जे सब सै दे आधार। गुरु अंगद पातशाह कहंदे उस नूं सलाहिए, उस नूं ध्याइए, उस मालक खसम नूं जो सब सै दे आधार। आधार दा इत्थे अर्थ है आसरा। जो सारे कायनात दा, जो सारे जीवां दा आसरा है, उस मालक नूं भी ध्याइए, उस मालक नूं भी सिमरिए। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज कृपा करदे ने। गुरु अमरदास जी दे बड़े प्यारे बचन ने। ये कह के फिर आपां आरंभता करांगे अज दूसरी पौड़ी दी। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कहंदे ये जड़ी वनस्पति है ना, वनस्पति मोली चढ़िया बसंत। धन गुरु अमरदास कहंदे ये वनस्पति सारी मौल उठी, ये सारी खिड़ उठी कदों? चढ़िया बसंत, जदों बसंत चढ़िया। पर यह मन कदों मोलेगा, मन कदों खेड़े विच आएगा? मसला ते अंदर दा है। गुरु अमरदास पातशाह जी ने कहा ए मन मोलिया सतगुर संग। ए मन मोलिया सतगुरु दे संग दे नाल। ये गुरु दे संग दे नाल मन मोलेगा, ये रब दे नाम दे नाल मन मोलेगा, खेड़े विच आएगा। गुरु अमरदास पातशाह जी ने कृपा की। उत्थे ही फिर धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी अज इस दूसरी पौड़ी दी विचार दी आरंभता करते ने। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने बचन कीते, पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ। ख्याल करना दुनिया दे विच बड़े खेड़े ने, बड़ी खुशियां ने, लोग मनाउंदे भी ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दी जदों आपां विचार करदे हां, पढ़दे हां, आप सारे सूझवान हो। याद रखना जदों आनंद दी गल आई, रहस दी गल आई, खुशी दी, खेड़े दी, प्रगास दी, विस्माद दी गल आई, विगास दी गल आई, ते सारे ये शब्द एक ही अर्थ नूं दर्शाउंदे ने, खेड़े नूं, खुशी नूं। पर यह गल याद रखन योग है, दुनिया दे खेड़े, दुनिया दियां खुशियां, ये आनंद केवल थोड़े चिर वास्ते है। ये बसंत दी रुत आई है, उदाहरण दे तौर ते 2 महीने दी रुत है, फिर बसंत चली जाएगी, अगली रुत आ जानी है, रुतां बदलदियां रहणगियां। गुरु अर्जन साहब कहंदे प्यारिया ये रुतां दा की है? ये रुतां तां बदलदियां रहणगियां। एक रुत आई, दूजी रुत आएगी, दूसरी आई, तीसरी आएगी। पर याद रखी ए मन जदों सतगुरु दे संग नाल मौल गया, भाव खेड़े विच आ गया, वो एक ऐसा खेड़ा है जिहड़ा कदे खत्म नहीं हुंदा। वो विगास कदे खत्म नहीं हुंदा। पुछो गुरु नानक साहब जी नूं, महाराज धन गुरु नानक साहब, हे सच्चे पातशाह, हे सतगुरु जी, की वो खेड़ा खत्म हो सकता है जिहड़ा नाम दे नाल आया, जिहड़ा नाम दी बरकत दे नाल हिरदे विच पैदा होया? ते गुरु नानक साहब कहणगे प्यारिया आ दसां तैनू, जिहड़ा नाम दे नाल खेड़ा पैदा हुंदा है हिरदे दे अंदर, वो कदे खत्म नहीं हुंदा। महाराज ने कहा नानक भगता सदा विगास। नानक भगतां सदा विगास, सदा उन्हां दे मन विच खेड़ा है, खुशी है। उन्हां दा जीवन हमेशा हरिया भरिया है, रब्बी गुनाह दे नाल, दैवी गुनाह दे नाल, जिन्हां दे हिरदे विच परमात्मा दा नाम है। सतगुरु पातशाह जी दे पावन पवित्र बचन आपां पढ़दे हां। गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे सूरठ राग दे अंदर पातशाह ने कहा हर नाम हृदय परोया, सब काज हमारा होया। सतगुरु गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने कृपा की है
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਆ ਦੇਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਆ। ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਹਾਬਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਬੜੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਪੰਜ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪੰਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਪੰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਜ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਹੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੇਦ ਕਰੈ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਵੇ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਖੇਦ ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਬੜੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਇਹ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵੈਰੀ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਮ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਢਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦਾ ਢੋਆ ਭਵ ਆਸਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਣ ਨਿਤ ਦੇਈ ਖੜੋਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਇਹ, ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਆਪ ਹੀ ਜਪਾਏ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕਿਆ। ਪੰਜ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਏ ਨਿਤ ਦੇਈ ਖੜੋਇਆ। ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਏ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਸਨ, ਸੋਗ ਸਨ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਰੋਗ ਤਨ ਕਰਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਗ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਵਸਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਦੋਂ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ
ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ, ਤਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ। ਮਨ ਵੀ ਨਿਰੋਆ, ਤਨ ਵੀ ਨਿਰੋਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਧਿਆਏਂਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਮੋਆ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਏਕ ਪਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਣੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ, ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 4 ਜੋ ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੀੜ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 5 ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬਸੰਤ ਆਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਸੰਤ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬਸੰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੇੜਾ, ਉਹ ਵਿਗਾਸ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ ਆਨੰਦ। ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ, ਅਸਲੀ ਖੇੜਾ, ਅਸਲੀ ਵਿਗਾਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿੰਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਰਹਿ ਗਈ 5 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।